رحمت للعالمین کا نواسا، رحمت عالم کا پروردہ نظر کردہ اپنے دشمنوں کو یہ بھی موقع دے رہا ہے کہ اگر تم کچھ لوگوں کو قتل کر کے اپنی تلوار کی پیاس کو بجھانا چاہتے ہو تو لو میں تمہیں حر دے رہا ہوں، لو میں تمہیں وہب دے رہا ہوں، لو میں آمان دے رہا ہوں، لو میں اپنے انصار دے رہا ہوں۔ اگر اس سے بھی تسلی نہیں ہوتی تو لو میں تمہیں قاسم بن حسن دے رہا ہوں، اب بھی تسلی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تو آج ہم بات کریں گے سید ہاشمی میاں صاحب کے اس بیان کے بارے میں۔ سید صاحب نے اس بیان میں کیا باتیں کہی ہیں مسلمانوں کو لے کر، ملک کے حالات کو لے کر؟ آئیے سب سے پہلے ہم اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم کچھ بات کریں گے۔ حسین دین ہے اور اس کا اندازہ انہیں خود بھی تھا۔ اب میں ایک سوال کرنے جا رہا ہوں، ہزاروں سینکڑوں تقریریں ہو چکی ہیں، کربلا معلیٰ کا واقعہ ہونے کے بعد آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک ہوتی رہیں گی، مگر ایک سوال اٹھاتا ہوں، اگر اس کا میں بھرپور جواب دے سکوں تو خاتمہ بالخیر کا طلبگار ہوں کہ آپ دعا فرمائیں۔ وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوئی شہید نہیں ہوا، وہ بھی نہیں ہوا جو ویری نیئرسٹ ٹو حسین، کلوزر ٹو حسین، اور حسین کے بعد امام، اتنا امپورٹنٹ پرسنالٹی وہ بھی شہید نہیں ہوئی۔ امام زین العابدین، سید الساجدین، وہ شہید نہیں ہوئے، جبکہ حسین کے بعد امام زین العابدین کے لیول کا اہل بیت میں کربلا میں کوئی دوسرا نہ تھا۔ توجہ چاہوں گا، جس امامت پر زین العابدین فائز تھے وہ امامت نہ علی اکبر کے پاس تھی، نہ وہ قاسم کے پاس تھی، نہ عباس علم بردار شاہکار وفا کے پاس تھی، جو امام زین العابدین کے پاس۔ تو حسین کو مارنا امامت کی وجہ سے اگر ضروری تھا تو امام زین العابدین کو اس کے بعد شہید کرنا اور بھی ضروری تھا، لیکن امام حسین کے بعد کسی کا شہید نہ ہونا ثبوت ہے، دلیل ہے کہ اگر امام حسین اور پہلے شہید ہو جاتے تو سب بچ جاتے۔ پھر امام حسین نے شہادت میں تاخیر کیوں کی؟ حر کی جگہ خود بڑھ جاتے اور امام حسین شہید ہو جاتے تو جیسے امام حسین کی شہادت کے بعد وقت کا امام شہید نہیں ہوا، یہ بچے بھی شہید نہیں ہوتے، نہ امام حسن کا بیٹا شہید ہوتا نہ امام حسین کا بیٹا شہید ہوتا۔ پھر امام حسین نے گردن دینے میں تاخیر کیوں کی؟ بالکل آخر میں کیوں اپنی گردن دی؟ اس کا جواب، تم نے تو اہل بیت کو پہچانا ہی نہیں، جیسا سوچتے ہو ویسا ان کو بھی سمجھتے ہو۔ ارے پاک کی اولاد ہے، پاک ہے، پلیت کی سمجھ میں کیسے آئے؟ آپ غور فرمائیں کہ جن مکے والوں نے پتھر برسائے، راہوں میں کانٹے بچھائے، شاب ابی طالب میں 2.5 سال تک محاصرے میں رکھا، آب و دانا بند، 13 سال تک مسلسل ظلم و ستم کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ، لیکن 8 سال کے بعد جب مدینے سے مکہ نبی کریم لوٹے ہیں، مکے کی پوری رجم بدل گئی، سارے ظالم سارے اتیاچاری سامنے کھڑے ہیں، مگر نبی سب پر رحمت کی نظر ڈال رہے ہیں۔ وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں نے معاف کر دیا۔ ظالموں کو
माफ करने वाली नजर, मिजाज, उसी रहमतुल लिल आलमीन का ये नवासा है। जिसका रसूल रऊफुर रहीम है, नहीं चाहते कि कोई बंदा जहन्नम में जाए, उनका नवासा कब चाहेगा? क्या कहने, दुश्मन सही, मगर ये जहन्नम की तादाद बढ़ी तो मेरा क्या फायदा? मौका दो सुधरने का, मौका दो संभलने का, अपॉर्चुनिटी दो गाइडेंस पाने का। मकसद ये था, यजीदियों तुम किसी को कत्ल ना करो, इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में तुम्हारी बचत है, फलाह है। बदल दो अपने इरादे को, बदल दो अपने ख्यालात को। अहले बैत के खून से अपनी तलवारों की प्यास न बुझाओ। खुतबा दिया, समझाया, मौका दिया, लेकिन महसूस हुआ कि ये सब बेशर्मी की इंतहा को पहुंचे हुए जिद्दी, ये कुलाबुद दुनिया भी है, कुलाबुल नार भी, ये दुनिया के कुत्ते जहन्नम के कुत्ते बनना चाहते हैं, मगर फिर भी रहमतुल लिल आलमीन का नवासा, रहमत आलम का परवरदा नजर करदा अपने दुश्मनों को यह भी मौका दे रहा है कि अगर तुम कुछ लोगों को कत्ल करके अपनी तलवार की प्यास को बुझाना चाहते हो, तो लो मैं तुम्हें हुर दे रहा हूं, लो मैं तुम्हें वहब दे रहा हूं, लो मैं आवान दे रहा हूं, लो मैं अपने अंसार दे रहा हूं। अगर इससे भी तसल्ली नहीं होती तो लो मैं तुम्हें कासिम बिन हसन दे रहा हूं, अब भी तसल्ली नहीं होती तो लो अली अकबर की जवानी ले लो, अब भी तसल्ली नहीं होती तो अब्बास के बाजू ले लो, अब भी तसल्ली नहीं होती तो अली असगर का खून ले लो, लेकिन मुझ तक जल्दी मत करना। क्या कहने, मैं रहमत आलम का नवासा हूं, रहमत भरी नजर से तुम्हें मोहलत दे रहा हूं, मुझे मारने में उजलत मत करना। अगर तुम इतने लोगों को शहीद करके रुक जाओ, तायब हो जाओ, तो मैं रहमतुल लिल आलमीन का नवासा हूं, बेटा हूं। मैं महशर में तुम्हारे इन गुनाहों की मगफिरत करवा सकता हूं, क्योंकि अली अकबर का कातिल कातिले मोमिन है, अब्बास का कातिल कातिले मोमिन है, कातिले हुर कातिले मोमिन है, कातिले अली असगर कातिले मोमिन है। कत्ले मोमिन शदीद तरीन गुनाह के बावजूद मगफिरत मैं करवा सकता हूं, मुझे मारने में जल्दी न करना। मेरा कत्ल कत्ले मोमिन नहीं, कत्ले दीन बन जाएगा, और कातिले दीन की मगफिरत नहीं। लेकिन जब ये महसूस होने लगा, खत्मल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला अबसारिहिम, जब अल्लाह ताला ने उनकी समाअत पर, अबसार पर, बसारत पर पहरा बिठा दिया, मोहर लगा दिया, और हुज्जत तमाम हो गई। जितनी मोहलतें देनी थी दी जा चुकी, जितनी मौके फराहिम करने थे हो चुके, जितनी बार ज़मीर को जगाना था जगा चुके, लेकिन इन मुर्दा दिनों में टस से मस जब कोई नहीं हुआ, तब बिलाखिर फैसला वही हुआ, ए नाना जान जो मैंने वादा किया था निभाने जा रहा हूँ। ए पिदर बुजुर्गवार खैबर शिकन, जिस नीयत से आपने परवरिश की है उस मकसूद की तरफ जा रहा हूँ। ए मादर मेहरबान खातून जन्नत, जो समझ आपने दूध पिलाया था आज उसका हक अदा करने जा रहा हूं। नतीजा क्या हुआ, खेमे में गए, अपने वालिद का, अपने नाना का कपड़ा लिया, सर पे मामा बांधा, और जेबे तन होकर दुलदुल पर बैठकर खानदान को आखिरी सलाम करके मैदान कारजार में हुसैन उतर पड़े। एर लगाई,
घोड़े को नाज है कि आज इमाम मेरे ऊपर है, इमाम को नाज है कि घोड़ा भी मेरा वफादार है। चल पड़े। इमाम ने यजीदी लश्कर पर जब हमला किया, वार किया, यजीदियों में इंतशार पैदा हो गया। हैदरी कछार का शेर नर जब बिफर कर ज़्यादी भेड़ियों पर हमलावर हुआ तो कुश्तों के पुश्ते लगा दिए, लाशों का ढेर लगा दिया। भूखा प्यासा हुसैन खाते पीतों को काटता हुआ चला जा रहा है। तलवार चमकी, हवा में लहराई तो ऐसा नहीं लगता था कि हुसैन के तन्हा हाथ में अकेली तलवार है। ऐसा लगता था जैसे आसमान की तमाम बिजलियां तलवार में समा गई हो। ऐसा लगता था कि सितारों ने अपनी जगह छोड़कर जुल्फ़िकार की धार में आ गई हो। ऐसा लगता था कि आदम का हाथ दुआ के लिए उठ गया हो। ऐसा लगता था कि नूह की कश्ती अपने नजात का रुख देख रही है। ऐसा लगता था कि दरियाए नील में फिरौन गर्क हो रहा है, यजीदी तबाह हो रहे हैं। ऐसा लगता था जैसे काबे का रुख किबला, काबे का रुख काबा की तरफ हो गया हो। एक जगह जमा हुआ काबा मुतहर्रिक काबे को देख रहा है। एक जमा। तो जैसा कि आपने सैयद हाशमी मियां साहब के इस वीडियो को आपने देखा, किस तरह आप बयान दे रहे हैं मुसलमानों के बारे में, मुल्क के बारे में, इन तमाम चीज़ों में अगर आपको इस बयान में कोई चीज़ सही लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट करें और इसी तरह और वीडियोस जानने के लिए, देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।